Now we are going to see the unit 2 resolution, second topic. We move for the second topic, handling variables and quantifiers. First, introduction to variables. Variables and quantifiers. Variable is nothing but it is a simple representation of object, value or element in a domain. Variables allow us to generalize statement instead of focusing on specific entities. Notation is commonly it's represented as a letters like x, y, z, a, b, c, like that example, etc. is a variable. Example, instead of John is tall, we write t of x is equal to x is tall. Here x is the variable representing John, Mary or some other persons. There are two types of variables. One is a free variable and a bound variable. Free variable is not bound by a quantifier, but bound variable is linked to a quantifier, like all or some. It represents unspecified or unknown values, but it refers to specific elements within a domain, that is a bound variable. Example of free variable is p of x is equal to x is a prime number, that is x is free. All of x and p of x is equal to for all x is a prime number, that x is bound. Free variables are used to express open statements, that is statements that are not yet true or false. Bound variables are used to express quantified statements, that statements that make claims about all or some elements in domain. Handling variables and quantifiers. First, we see bound variables with universal quantifier. For example, statement all of x is greater than 5. We take a meaning for all x is greater than 5. X is bound by all. Truth, false if even one x like 4 does not satisfy it. Bound variable is extensional quantifier. Here the statement sum of x is greater than 5. There exists an x is such that x is greater than 5. Here x is bound by sum. True if at least one x like 6 அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னு அர்த்தம். மிக்ஸ்ட் ஃப்ரீ அண்ட் பவுண்ட் வேரியபிள்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிவ்ஸ் கியூ ஆஃப் ஒய். இங்கே எக்ஸ் இஸ் பவுண்ட் பை ஆல், ஒய் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ. இங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸாவது அதாவது 6 அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைன்னு சொல்லி ட்ரூன்னு சொல்லிடலாம். அடுத்தது குவான்டிஃபையரில் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர், எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். சிம்பிள் வந்து இந்த ஏவை வந்து திருப்பி போட்ட மாதிரி இருக்கும், அது ஃபார் ஆல்னு சொல்லுவோம். மீனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ளைஸ் டு ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டொமைன். எக்ஸாம்பிள் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0 ஃபார் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். எல்லா நம்பர்ஸும் கிரேட்டர் தேன் 0 இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். ட்ரூ. லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா all of x p of x. ஓகேவா? the part of the formula where the quantifier applies in all of x p of x and q of y all applies only to p of x. இங்கே எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா there is at least one element satisfies the condition. இங்கே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அங்கே வந்து q of x அதாவது ட்ரூவாக இருக்கணும், அது வந்து r of x கூட கரெக்டாக இருக்கணும். அடுத்தது வந்து குவான்டிஃபையர்ஸையும் வேரியபிள்ஸையும் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம். ஒரு குவான்டிஃபையர்ஸ் இருக்குது ஆலா இல்லை வந்து சம்திங் எக்ஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் அது யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் சம்திங் இஸ் தேர். அது கூட அதை வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸ் கூட எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, அதில் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட ஹோல்ட் பண்ணுறோம். ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் சம் ஆஃப் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 10. ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் there exists a y such that x plus y is equal to 10. இங்கே என்ன ஸ்கோப் ஆஃப் குவான்டிஃபையர்னா the scope is a part of the formula and the quantifier applies. Example, in all of x p of x and q of y the quantifier all applies only to p of x. nested scope எப்படின்னா all of x sum of y r of x means all applies to x globally while sum applies to y locally within the scope of x. இங்கே வந்து முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா குவான்டிஃபையர்ஸ் தான் பார்க்குறோம். குவான்டிஃபையர்ஸ் வந்து ஆல் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது சம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆல் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்தையும் குறிக்கும், சம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் குறிக்காது, சம் குவான்டிஃபையர்ஸ் மட்டும் தான் குறிக்கும். இதுதான் இங்கே நம்ம வந்து மெயினாக பார்க்குறோம். அந்த குவான்டிஃபையர்ஸ் வந்து எப்படி வேரியபிள் கூட கம்பைன் ஆகுது
அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து ஹேண்ட்லிங் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் குவான்டிஃபையர்ஸ். இந்த டாபிக் தொடர்ந்து முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ.